سوزش و آرام صفحہ نمبر 58. سوزش کے دوران میں ترشح. سوزش میں اجتماع خون کے ساتھ ایک انتہائی ضروری عمل ترشح کا ہے، یعنی وہ رطوبات جو خون سے اخراج پاتی ہیں. یہ عمل ابتدائی صورت سے نمودار ہو جاتا ہے. خون کا ہاتھ میرے ایک گل واضح کرو تاکہ اگلے سبق دے تو سمجھ پھیر آنی. انسان دے دل دے کول خون چلا جاتا ہے، جڑی غذا جو اسی خون کا حاصل ہوتا ہے کرتا ہے پتا ہوتا ہے، پتا ہونے کے بعد دل چ چلا جانا ہے. دل دے وچ جا کے پھیپھڑیاں چ آکسیجن اور کاربن کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہی خون اگے پورے جسم کی خوراک واسطے چلا جاتا ہے. چلا جانا ہے خون جس عضو کے اتنے خون جائے گا گرے گا، کدے تھرو گرے گا؟ ایک قدرت کے تحت گرے گا. یہ مثال ایک سادہ اس طرح میں ذہن چ رکھی ہوگی. اے شریان ہے، یہ ایک قدود لگا ہے. یہ لگا ہے اے تھلے عضلات بھی پے نے، غدد بھی پے نے، اعصاب بھی پے نے. انہاں تیناں نے اس جڑا غدد کے ذریعے شریان کے ذریعے جڑا غدد کے ذریعے اوپر ترش ہوئے گا اس خون کی گل ہو رہی تھی. انہوں آتے ہیں نسیجی دوران خون، یعنی ایسا دوران خون جڑا غذا تو پہلے غذا تو حاصل ہوتا دیر تک پہنچنے تو پہلے انہوں اسی نظام دوران خون کہنے ہیں. جڑا دیر تو اگے سبھی غذا واسطے زیادہ انہوں اسی نسیجی دوران خون کہنے ہیں. یاد رہے گا جی نسیج آتے ہیں کلیے سیل نو، یعنی جڑا غذا وہی غذا بدلنا سے جاتا ہے نظام دوران خون اگے نسیجی دوران خون. اسی اج ساڈی گل دے نال نسیجی نال اے کہتے کہ نے سوزش میں اجتماع خون کے ساتھ ایک انتہائی ضروری عمل ترشے کا ہے. ترشو یعنی کہ جس طرح فوارے چوبارے چلے کرتے ہیں اس طرح کی گل کرتا ہے. یعنی وہ رطوبات جو خون سے اخراج پاتی ہیں یہ عمل ابتدائی صورت ہی پہ نمودار ہو جاتا ہے. خون کا ہر ایک جزء اس عمل ترشح ابزرویشن میں لیتا ہے. یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ خون کے سفید دانے عروق کی دیواروں کے قریب یعنی محیطی حصہ میں جمع ہو جاتے ہیں. محیطی حصہ میں جمع ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اجتماع کے دو وجود ہیں. اول تو عروق کی دیواروں میں بطور خود چند تغیرات واقع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دیواریں زیادہ چپچپی ہو جاتی ہیں اور دانوں کو چسپاں کر لیتی ہیں. دوم جراثیمی مرکبات کی کشش جسے کشش جراثیمی بیکٹیریل ایلی کا نام دیتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. الگ الگ خون کے سفید دانے عروق کی دیواروں کے قریب بکثرت جمع ہو جاتے ہیں. یہ نقل و حرکت بالخصوص مریضوں کی دیواروں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے اور اس کے بعد عروق شیریہ میں اخراج و تشیع خصوصی طور پر ایک قسم کی حوانی قوت وائٹلٹی کا ظہر ہے اور حیوانیہ امیبا کی سی حرکت کے ذریعے انجام پاتا ہے. پہلے تو عروق کی غشائی اینڈوتھیلیم کے خلیات سیل میں عمل التحاب کے تفرقہ کے اتصال واقع ہو جاتا ہے. پھر انہی خلیات کے مابین مقامات برق میں سفید دانوں کے بریق زوائد گھس جاتے ہیں اور مادہ حیات پروٹوپلازم دانوں سے بہ کر ان زوائد میں آنے لگتا ہے. یہاں تک کہ غشائے ممکن کے اجزاء و عناصر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور بلاہر یہ دانے نفوذ ذکر کے عروق کی دیواروں سے باہر نفوذ کر کے عروق کی دیواروں سے باہر آس پاس محیط خلوی میں آ جاتے ہیں. سفید دانوں کی یہ حرکت بھی بند ہو جاتی ہے. جب خون کے سفید دانے بھاگ کر رگوں کے باہر کی طرف میں چلے جاتے ہیں تو ان میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. مثلاً اول تو ممکن ہے کہ ترشک سے ہلاک ہو جائیں ترشک سے ہلاک ہو جائیں اور ان کے ٹوٹنے کے بغیر خمیر
तैयार होकर मिल्फा दमनिया अगर जिनके दम उसे बनाने में मामूल हो, जिसका बयान अभी किया जाए। दूसरे ये भी मुमकिन है कि ये दाने टूट कर रूपे जाजबा के सिलसिला में शामिल हो जाएं, या ये कि पीप के दानों में तब्दील हो जाए। अलावा इनके टूटने या पीप के दानों की शक्ल में आने से पहले मरकज़ अल्तहाब के आस पास की मुर्दा साहब के खारिज करने या जरासीम के हजम करने में मददगार होते हैं। दरअसल खून के ये दाने खुजरात बदन के साफ करने में जारूब कुश के मानंद है, या कुदरती मुकदमा अभैश फौज का इब्तदाई हिस्सा है, जो हमलावर दुश्मन की रोकथाम करने के लिए रूप से बाहर आ जाते हैं और बदनी हिफाजत का काम सबसे पहले यही करते हैं। बदन में इनका अवलीन फर्ज ये है कि ये फासद मुआद और मुर्दा साहब को बदन से खारिज कर दें और कुल फसाद को मजबूत करके फैलने से रोक दें। इसके बाद अपनी जगह अपने से बेहतर दानों को दे देते हैं, जो फेल अल्तियाम हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। इनको खुलियाते जरसूमा, हिकिया, फाइब्रोब्लास्ट सेल, इसी तरह खून के सुर्ख दाने और उनके शेरिया की दीवारों से छीन कर बाहर आ जाते हैं, मगर ये सिर्फ इल्तहाब हाबस उजलात में होता है। जब ये रूप से बाहर आ जाते हैं तो ये टूट जाते हैं और इनका रंगीन मादा यहाँ की सांस में फैल जाता है, जो सेहत के बाद बेलाखत जज़ब हो जाता है। सोजश में किमियावी समझ आइए, पहले गल समझा कि फिर समझने तो चाहिए क्या यकीन है। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਚ ਸਾਫ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਨੇ ਤੁਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ। अगर तो कुछ सैल अपनी खुराक ले लैन तो फाबे आ बेहतरीन, अगर वो खुराक सैल ना लै सकन तो फिर उत्थे की होएगा, सफेद खुलियां कट्ठी हुई। पहले वो हीलिंग प्रोसेस में दुरुस्त करेंगे, पहले जिथे तो कट वट खराब होया जिथे प्रॉब्लम बनी पहले दुरुस्त करेंगे, फिर वो जिस्म का हिस्सा बनना। ठीक है, यानी कि जड़ा खून किसी खराब हिस्से के कोल भी जा रहा, पहले उन्हें ठीक करने की वो सलाहियत होती है। जोड़े सफेद दाने ने वो इंसान के सुरख खुलियां दे विच वाइट सेल जोड़े ने रैड खुलियां च तब्दील होने वास्ते तैयार होते हैं। क्यों जी, हर वक्त तैयार होने की सलाहियत रखते वक्त जरूरत खून सुरख वाइट खुलिए सुरख खुलिया तब्दील होने की सलाहियत रखते तैयार है। पहले ऐसे सबका पढ़ सकते हैं, वादियत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। समझ आइए जी, यानी इतने तुम यही अंदाजा लाओ। उन्होंने एक अंदाज एलोपैथिक डॉक्टर समझाने से गल बयान की है, जिन्होंने पहले एनाटमी फिजियोलॉजी होती है उन्होंने वास्ते आम फैम कच्ची पक्की के बाजरात से नहीं है, इसलिए उतो नहीं लंघ गई। समझ आएगी बड़ी जी। आगे जी, सोजश में किमियावी और मशीनी अफाल के मुतल्लक फरंगी टिप की गलतफहमी। ना अपने ना थोड़े मेरे नाल गुफ्तगू नहीं है, एलोपैथी का गुफ्तगू है। सोजश में खून और उसके बहाव और आरूप में जो तब्दीलियाँ होती हैं, फरंगी टिप इसका बड़ा सबब खून में किमियावी तब्दीलियाँ ही करार देती हैं। मसला इजतमाही खून और रतूबात का कच्चा सफ़ेद व सुर्ख दाना के अफाल में तब्दीली, कच्चा व इस्तरखाए अरूप और लज़ूजियत और कशिश लज़ूजियत तो क्यों बुलाते वाला समझा के चलो कि सारी वोकैबुलरी तो होती है कि लज़ूजियत, हाँ जी, तहनीयत, लज़ूजियत, तेज़दार वाले। ठीक है जी, पढ़ के चलोगे ना गल सुनो। आते ने गल गौर करोगे मसला नहीं जितमाए खून और रतूबात का तुरुशो सफ़ेद सुर्ख दानों के अबाल में तब्दीली, तुरुशो इस्तरखाए रूप
जिन्होंने आरोप ने खून के अंदरों पूरी तरह कुवत लैनी है। इधर देखो खून का बहाव कि चुना है आरोप के अंदर ढिले हो तहलील अगर उस जेडे मादे चो जेड़ा मादा होते और रूप के जो बदले अगर उस दरसोजीयत वाला हो जाता फिर गाना समझ के चलो ना ताकि समझ के गलती अगर आरोप के अंदर तहरीर हुई तो फिर तहरीर का मादा जितने भी होगा उत्थे हरारत असर करती है तो वो ढिला हो जाता है। ये तो बेहतरीन मिसालां तुहाडे सामने पड़ियां रख तुहानूं गल दी समझ आ जाएगी। आरोप के फैलने का फुलने का सुकड़ने का तेजी वजह होती है। दिल के जो बेना बंद होंगे ना शरियाना बंद हो गया जी किसी ने बाईपास कर दो स्टंट पा दो स्टंट कि पैदा हाँ पिचकन तो की मुराद है उच्ची बोलो उन्होंने नहीं सुना जाता हाँ यानी कि फिचकन तो मुराद है हमें कि शरियान जड़ी है ना चलती चलती है बिल्कुल दुरुस्त आ रही है लेकिन इंज हो जाती फ्रीजर के अंदर कद ना हरारत ना टेंजे हरारत हमेशा जिथे होती है तहरीर होती है सही पैर सख्त धुप च पिया होवे ते पिचक जांदा कई वारी जितना नरम हो जाता है हाँ जी इकट्ठा हो जांदा हाँ गरम करके भी एक तो यह हो गई ना पिचक की हमेशा हरारत नाल हाँ जी ठीक है ते जे सुकड़ के बरीक हो जाए तो फिर रास्ता फिर भी तंग हो जाना हाँ जी ते जे लटक के फिर भी बंद हो जाना ते जे दोवें दीवारां बहुत मोटियां हो जान दीवारां दोवें मोटियां हो जान फिर भी दरमियाना हिस्सा तंग हो जाएगा तो खून गुजरना हाँ जी फुल के फैल के सुकड़ के ये होगा बंद हो जाना ठीक है जी नहीं इतने बाईपास कर दो बाईपास का लफ्ज बोलते रहते हैं बाईपास करना ही पड़ेगा ये तहरीर का तहरीर है स्वेट तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा एक आगे तहरीर सर्दी तो भी हो जाए स्टार्ट कितने पा दे नहीं एनजीओ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ एनजीओ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ कोई सुविधा होया हो तो वो तहरीर हो जाए तो बड़ी गल होती है चलो जी बाईपास जेड़ा करते रहे सुकड़न च पड़ना बंद हो जाता भावें खुल के तो भावें सुकड़ के जिथे तहरीर होई है ना तस्लीम ते तहरीर दे जेड़ा वो हुंदा बाईपास तहलील दे स्टंट स्टंट पा लिया भावें उत्थे ही पाते लेकिन उत्थे पैसे लेने की खातिर दोबारा भी लेखन पढ़ते हैं स्टंट पा जाते बाईपास का बाईपास जी हाँ जी आगे बढ़ो और सबसे बड़ी तब्दीली खून में शुदा थ्रोम्बोसिस का पैदा होना कीमियावी तब्दीलियां समझा जाता है और इसका इलाज भी वो कीमियावी तरीक पर करती है लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। ये सब तब्दीलियां मशीनी फेल का नतीजा है। यानी जब तक किसी इज्जत के फेल में खराबी ना हो पैदा ना हो खून में दर्जा वाला कीमियावी तब्दीलियां होना नहीं होती आंदे ने जिन्ना चिर उसका भी मुतासर ना हो दिक्कत नहीं हो सकती मशीनी हाँ जी जिन्ना चिर उसका मुतासर ना हो अपने फेल ना छड्डे उन्ना चिर उसका मुतासर है उन्ना चिर अगला फेल बातल नहीं होएगा अगर उजलात तहरीक ना होवे तो शरियात सुकड़ेगी ये झगड़ा अगर हरारत शिद्दत की तहलील नहीं आएगी उधर तहलील नहीं आएगी शरियात पिचकेगी नहीं अगर उजलात तस्कीर शिद्दत नहीं आएगी तो फिर ना चिर उसका जी शरियात खुलेगी नहीं
جی بالکل جی جی دوسری کڑی اور جو کہنا ہے یا تسلیم کھول دیں بھی نا یا کھول کر یا تحریک تو کی کرنا تو سب دیکھنا ہی ہوگا یا تحریک نہ سکڑ جائے یار وہ کیمیاوی تے تبدیلیاں دی جڑی گل کرتے پہلے وہ صرف یہی ہے پہلے جڑی تسی تبدیلیاں دیکھنی ہو معالج کا ذہن یہی ہے کہ معالج کو یہ ہونا چاہیے معالج کو نہیں دیکھ لیتا تم بڑا غور کر کے دیکھ انتہائی عمیق نظری نہ غور کر یعنی کہ صرف یہ سمجھ ہے اور تو تحریک نہیں ہے یعنی کہ استاد جی عضلاتی نہ سوزش بذات خود عضو کا فعلی تغیر ہے ہاں اور خون اس کے اجزاء کے اجتماع اور تبدیلیاں مشینی اعمال کے تغیر کا نتیجہ ہے اچھا پہلے کیمیاوی سے مشینی تبدیلیاں تو کی مراد ہے ٹھیک ہے اور خون پہ آ جائے گی بات خون سے آ جائے گی یعنی کیمیکل کی گل رہے گی کیمیکل کی گل رہے گی زندہ باد یعنی خون نو ویکھنا یا عضو نو ویکھنا دونوں نے ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی ہے ساڈی گلاں نہیں ہے چلو ماشاءاللہ دوسری غلط فہمی جس طرح کی تبدیلیوں کا ذکر درجہ بالا اوراق میں کیا گیا ہے یہ صرف ایک صورت ہے جس کو ہم عضلاتی سوزش کہتے ہیں اس کے علاوہ بدھی اور عصبی سوزشیں بھی ہوتی ہیں جن کی صورتیں عضلاتی سے بالکل مختلف ہیں جو معالج نظریہ مفرد ادا سے واقف ہیں وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ عضلاتی بدھی اور عصبی تحریکات میں خون کہاں اکٹھا ہوتا ہے اور رسومات کس عضو مقام پر اکٹھی ہوتی ہیں پتہ تے دسو ہمارا تھی پنجابی جی گل کر چھڑو اج میرے نال دیکھو صابر صاحب نے مختلف جگہ تے تین بیان کیتا ہے 17-18 کتاباں جی بیان کیتا ہے یعنی جتنے تحریک ہوندی ادھر خون جا رہا ہوندا ہے اتنے خون اکٹھا نہیں ہوتا جتنے تحریک ہوندی ہے وہ اس دا خون طلب کر رہا ہوتا ہے لفظ یاد رکھو جتنے خون کٹھا ہوتا ہے اتنے تحلیل ہوتی ہے جتنے گزر چکے اتنے تسکین ہوتی ہے اسی جتنے خون نہیں ہوتا تسکین اسی انہوں تحریک دینا ہے دا علاج کر رہے ہیں جتنے گزر رہا ہوتا ہے اتنے تحلیل ہوتی ہے جمع تو مراد یعنی جتنے گزر رہا ہوتا ہے جبر تو مراد ہے جتنے کٹھا ہو رہا ہوتا ہے تحریک ہمیشہ ارتھ کتنے ہوتی ہے یاد رکھنا کتنے خون کٹھا ہوا ہوں پیلا جرکان گدی عضلاتی تحریک نے انجام دے چکا ہے ادھر اس ٹائم کی ہوئے گا تحریک والی جگہ جو ہمیشہ خشکی سردی ہوتی ہے عضلات کی ہے تحلیل یعنی پیلا جرکان عضلات کی تحلیل کی علامت ہے گل نہیں سمجھ آئی تسکین کتنے جتنے اکتوبر دیتے ٹھیک ہے جی آئی جی سمجھ نہیں تو بتا ہائیڈروجن آ گئی ہے واہ بھائی واہ نکی کی گل کر دو بابے نہیں سنی جاتی نہیں انہیں کہنا نہیں آئے لو جی تفریح کرو جی